बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 23 अगस्त पाकिस्तान दे विच इतवार दी सवेर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। सब तो पहले आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिटरी राज डे 268। हुण चलने अज दियां गूढ़ियां निग्गियां ते संगणियां खबरां वाले पासे। सब तो पहले तुहाडे सामने एक खबर रखनी है, वो ज़रा थोड़ी डिटेल नाल रखनी, लेकिन उत्थों तुहानूं पता लगेगा भी पाकिस्तान अपड़िया कित्थे है। मतलब मोर्चे नहीं कड्ढी दे, जिहड़े फौज मोर्चे कड्ढदी है फौज अपना दुश्मन नाल जंग लड़न के खिलाफ, उत्थे भी करप्शन के बिल जमा कराते हैं। हुण मोर्चे भी जाली ने, अल्लाह ना करे किते उस महाज के उत्ते किते इंडिया हमला ना कर छड़े, उत्थे जिहड़े मोर्चे कड्ढे ने वो भी कागज़ां दे विच जाली ने ते उन्हां दे बिल पा छड़े ने। खबर सुनोगे तो अपना सिर दुनोगे, लेकिन ये भी नाल तुहानूं खुशी होएगी भी लोकी हुण जिहड़े अप्पड़ आए ने, अप्पड़ आए ने दा मतलब है भी लोकी हुण आवाज़ देना शुरू हो गए ने, हर गल दे उत्ते बांग देना शुरू हो गए ने। लोकी हुण लठ भी चुक रहे ने, डंडा भी चुक रहे ने ते आवाज़ भी चुक रहे ने। यह जिहड़ी नेर नगरी सी ना करप्शन दी, ये उहनूं होर नहीं होण दे रहे। दूजी खबर जिहड़ी तुहाडे सामने इहदे नाल रलदी रखनी है, वो अपने भाजी, मेरे ते भाजी ने, मैं तो उन्होंने बड़ा ही यकीन करो अल्लाह नूं हाज़र नाज़र जान के कह रहा, मैं मुनाफकत नहीं कर रहा, मैं ये मजाक च गल नहीं कह रहा, बिल्कुल दिली तौर पर बिल्कुल मैं तुहानूं कहा है कि मैं कसमां खाण वाला बंदा नहीं है। बस मैं तुहानूं यही कह सकना है कि मैं बिल्कुल ईमानदारी नाल तुहानूं कह रहा कि मैं उन्हों दा वाकई बड़ा एहतराम करदा। मैं पास सफदर की गल करदा, मुसीबती आदमी है, कोई उस बंदे ने फायदे नहीं चुके, पर मार ही खाधी है जो कुछ भी उहदे नाल होया है। उन्होंने मोर्चा छड्डण दा आखिरकार ऐलान कर दिता है। मैं उन्होंने मोर्चों की गल नहीं कर रहा जिहड़े करप्शन के बिल पाते हैं, उन्होंने वड्डा मोर्चा छड्डण दा ऐलान कर दिता। उन्होंने कहा भी मेरी बस, मैं हुण छड्ड छड़ी हर शै, उन्हें दुनियादारी छड्ड छड़ी। उन्हें कहा मेरा हुण कोई लैण देण नहीं, एक किस्म का उन्हें हर चीज़ नूं अपने वल्लों आक कर छड्डिया, फारग कर छड्डिया। उन्हें कहा भी मेरे नाल कोई लैण देण जिहड़ा ना वो तुसीं किसी शै दा नहीं हैगा। तो उन्होंने एक किस्म का रिटायरमेंट लै ली है। जो भी तुसीं कहना उस गल नूं तुसीं समझो। उन्होंने गल सीधी अपनी उन्हें कहा जी मैनू समझो मैं हार गया, मैनू समझो मैं पुग गया, मैं हुण रब दे हवाले अपना कर दिता केस, जो रब ने फैसला करना होएगा, मेरे वालों हर शै फारग। पहलां तुहानूं जाली ते झूठे मोर्चे ते करप्शन इहदी कहानी रख दईए। दरखास्त उर्दू च कोशिश करांगा, इहनूं पंजाबी च नाल किते किते उर्दू का लफज आएगा, कोशिश करांगा कि मैं बिल्कुल सुनक्खी पंजाबी च तुहाडे सामने रखां। खुशाब दे विच वाकिया होया है। पाक इंडिया जंग दे मोर्चे जिहड़े ने वो बनाउण दे विच, वो मोर्चे शोरचे उत्थे कड्ढे सन ते वो मेरा मतलब है कि टोए शोए मारे सन। उहदा बिल जिहड़ा 4,99,600 रुपये बना दिता। सोशल मीडिया ने वीडियो जारी करती भी इत्थे तो कोई इहो जी शै ही कोई नहीं। तो उस तो बाद लग उत्थे दौड़ां गईयां ते भाजां पै गईयां ते उस तो बाद जनाबे वाला वो बिल शिल वापस लए ते सिर्फ 1500 रुपया जारी होया। रौला की है जी, वो आंदे ने बखिदमत जनाब डायरैक्टर कंप्लेन सैल वजीर आला पंजाब। उन्हें कहा जी कि ये दो बंदे ने, फुरकान चीफ ऑफिसर ते सलीम मोहसन खान डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फाइनांस जिला कौंसल खुशाब, इन्हें खुर्दबुर्द किया है सरकारी फंड नूं। वो कहते हैं कि जी सानू बावसूख जराए ना पता चलिया है कि डिस्ट्रिक्ट कौंसल खुशाब के चीफ ऑफिसर अली फुरकान ते डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फाइनांस सलीम मोहसन खान ने अपने उहदे का नजायज़ फायदा चुकिया तो सरकारी फंड नूं अपनी जाती आसाइश, आराम ते अयाशी आस्ते जाली बिल बना के, झूठे बिल बना के उन्होंने पैसे खाण की कोशिश की है, हजे भी खा रहे हैं। उन्होंने कहा उहदे वाज़े सबूत असी दरखास्त दे नाल ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा इंज ही जोड़े ने दरखास्त नाल जिवें टिच बटना की जोड़ी होवे। उन्होंने कहा जी कि ये असी तुहानूं जिहड़े नाल ला रहे सबूत ला रहे हैं वो ये ने कि इन्हां ने वाउचर नंबर जिहड़ा है वो 1368 वाउचर का नंबर है। ये ते उन्होंने मबलग 4,99,600 रुपये का बिल बना के वो दिता ते पैसे लैके खाण की कोशिश की। सोशल मीडिया ने इस खबर नूं वायरल कर दिता। चैक कैंसल हो गया तो क्रेन के मालक नूं सिर्फ 1500 रुपया अदा किया। मतलब कि मोर्चे शोरचे कोई नहीं सी कड्ढे। उत्थे हिंदुस्तान उस अल्लाह ना करे कदे हिंदुस्तान साडे ते हमला करे, तो जे करे भी तो पाकिस्तानी आवाम आपे लाठियां डंडियां नाल फौज दे नाल रल के निबड़ लेगी। मुल्क का दिफा तो असीं सारिਆਂ ने ज़ाहिर करना ही है,
ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਖੁਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਟਿਚ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਗਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਅਫਸਰ ਅਲੀ ਫੁਰਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹਡਾਲੀ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਟਵਾਣਾ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ POL ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕੈਂਪ ਹਡਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵਾਊਚਰ ਨੰਬਰ 934 ਮਬਲਗ 1,91,922 ਰੁਪਈਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਮਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਟਿਚ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ 85,000 ਰੁਪਈਏ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਛੱਡੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਨਾ ਜਵਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਵਲਦ ਲਾਲੀ ਖਾਨ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ TDA 34 ਪੱਖਰ, ਹਾਲ ਮਕੀਮ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 13, ਤਹਿਸੀਲ ਕਾਇਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਾਬ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵੀ ਫੰਡ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਵਲਦ ਲਾਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਉਹੀ ਲਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੁਰਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪਾਤਾ, ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਛੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਮਾਲਾਂ ਨੇ, ਧੁੰਮਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ DG ISPR ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਝਪੀਟ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਿੱਤਰ ਪੌਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਬੂ ਜਿਹਦਾ ਸਬੂਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਚ ਕੇ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ, ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡੇ ਜਾਲੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੋਰਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ 12,000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ 12,000 ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਦੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਪੱਖੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਛੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਸੋਚੋ ਪਾਸ ਅਫਸਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਸਨ, ਮੈਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਅਫਸਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਠੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਲਕਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵਹੁਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਮਰੀਅਮ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪਾਸ ਸਫਦਰ ਨੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜੀ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜੋਬਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਸਫਦਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਸੁਣ ਲਓ।
भाई साहब हुकूमत वक्त चाहिए बगैर सूद देना लोगों पैसे देवन करा था सोलर लॉल कम से कम 2 पखे तो चलो ना दुनिया तो फ्री कोई टेंशन नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कोई आज दी तकबर भी नहीं ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਭਾ ਸਫਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾ ਸਫਦਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੰਘੇ ਕਦੇ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਇੰਝ ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਭਾ ਸਫਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਪੈਸਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈ ਛੁਡਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੱਟ ਵੱਜਿਆ ਐਡਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਚੰਨਾ ਕੱਚ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਵੇਖੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਖਾਨਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰਾਹ ਰਵੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਭਾ ਸਫਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾ ਸਫਦਰ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਭਾ ਸਫਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਮਝ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਭਾ ਸਫਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਭਾ ਸਫਦਰ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਦਿਓ। ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਖਤਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਤਾਰ ਤੇ ਦੰਦ ਬੜੇ ਕੱਢਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸੋਲਰ ਸ਼ੋਲਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਣ। ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਾਠੀ ਚੁੱਕਣ ਕੇ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਫਦਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਲੱਭੇਗਾ ਫ੍ਰੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਸੋਲਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ ਵੱਡਾ ਫੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਾ ਸਫਦਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਭਾ ਸਫਦਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ। ਮਾਰੂਫ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਹਿਰਾ ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਊਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਠਈਆ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ 2800 ਰੁਪਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਮਾਏ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2800 ਵਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 32 34 3600 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਫੋਰਸ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ
ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕੁੜੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਠਈਆ ਚੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। 8 लोग वहाँ पे वहाँ पे आए और आगे कहते जी ओए ये ढाबा नहीं लगाना आपने यहाँ पे आने के बाद, और हमें ये कहा गया कि जी अपना ढाबे के ऊपर मरीम नवाज की तस्वीर लगाएं और एक नीचे लगाएं। तस्वीरें नहीं लगेंगी तो फिर ये ढाबा भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। ये कैसे मुमकिन है? इतना छोटा ज़र्फ तो नहीं हो सकता। क्या हो गया आपको? मैं गलत बात कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। और मुझे ये कहा गया कि जी पीरा फोर्स वाले 5,000 रुपए उनको हफ्ता दे। तो पीरा फोर्स की पूरी इंक्वायरी करवाएंगे। मेरी बात सुने, मैं अपना गलत बात तो नहीं कर सकती। अब ये चीजें सारी मेरी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जाया गई ना। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਹਬੀਬ ਜ਼ਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਜੇਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਜ਼ਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਬਦਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਯਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਆਨਾ ਵੀ ਝੂਠੋ ਝੂਠ 44 ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਹਨੀਫ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰਾਕਰਮ, ਦੂਜੀ ਮਿਲਤ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ CEO ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਨੀਫ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਨਾ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ। ਆਹੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੀਤੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਉਹ BD ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਲਤੀਫਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਵੋਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ 5। ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਇਹ 4 ਵੋਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5ਵਾਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਵੋਟ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 5ਵਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਲਤੀਫਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਨੀਤੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜਜ਼ੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈ? 9 ਵੋਟਾਂ ਸਰ। 5 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਰ। 9 ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਆ। ਮੈਂ 9 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਸਰ ਪਾਈਆਂ ਜਿੰਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਸੁਣ ਲਈ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।